बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तासुगुर खैबर न्यूज़ और ज़ेम किरण ज़मान और ज़या मर्शद अली खान नजर बाजो पसर खबरों। मुआशी दबाव बावजूद नवे टैक्स लगोले शवे और लब अवाम इजाफी बोझ रास्ते शवे दे मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वजरवान का 2.1 अरब रुपए कर्जो बांधे सूद वर्कर शवे करंट अकाउंट खसारा $10 अरब न $3 अरब तर रास्ते शवे हफीज शेख मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट $7 अरब रुपये कम चमुंग 7 अरब रुपये वसूल कर दे ते कोरोना लवजी मीशत $3 अरब रुपये नुकसान रसीदले बोले ब्याह मूडीज और ब्लूमबर्ग पाकिस्तान बजट स्टाइल दे खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीनों बजट मुस्तरद करे और गुल रस ने दे एहतजाज कालवर कर दे सरकारी मुलाजमीनों तरफा पेंशन के इजाफे नकबल बांधे तशवीश इजहार कर दे सरकारी मुलाजमीन वही वफाक सूबाई हुकूमत तहम दे इजाफे नकबल लार हवाला कर दा वज़ीर आज़म इमरान खान सरा लाहौर के वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बेल मुलाकात न करी मुलाकात के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म ता सूबा के अस्पतालों को सूरत हाल और सूबाई बजट मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग वर कर दे गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर हम दे कोरोना को सूरत हाल और नूर मुहिम चार बांधे वज़ीर आज़म सरा खबर तरी करे मुल्क के कोरोना वायरस केसों की इजाफा हम जायदा 13 रोज दौरान शपक जरा सलोर सवा 2 ताज़ा केसों रिपोर्ट शिविदी जब सरद मजमूई केसों शुमेरा 1,2 जरा और सलोर सवा 50 रसीदरेदा 13 रोज दौरान अतः कोरोना मरीजान मुर्शिबी हमती जब सरद मड़ो तादाद 2,50 रसीदले मुल्क के सेहतियाब मरीजान मजमूई शुमेरा हम 50 जरा न अवड़े दरेदा पंजाब के कोरोना वायरस ना ज्यादा मुतासर सूबादा चौदह केसों शुमेरा 50 जरा और रसीदा सिंध के कोरोना केसों शुमेरा कम 50 जरा 250 खैबर पख्तूनख्वा के 14 जरा सलोर सवा 45 और बलोचिस्तान के ओ जरा 8 केसों रिपोर्ट शिविदी दर्देनामा इस्लामाबाद के ओ जरा सर 3 गिलगित बल्तिस्तान के सर सलोर सलवेर तो आजाद कश्मीर के हम 50 सलोर अवियाट कसान कोरोना ना मुतासर शिवी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अली हम कोरोना वायरस कारशवे इंचार्ज कोरोना सेल एबटाबाद तस्दीक करे दाय हम दे दी चिटे मुश्ताक अली लूर और जूम की कोरोना वायरस तस्दीक शवे दे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान दे मुश्ताक अली और दे बच्चों लपारा दे सेहतियाबी दुआ करे बल्कि पकवानी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी कोरोना टेस्ट हम मस्बत रागले ते कम रुस्चे हागजान पुलकोर के आइसोलेट कर दे बलोचिस्तान हुकूमत सूबा के होटल्स और रेस्टोरेंट्स का कुलावेदो इजाजत वर्को सूबाई महकमा दाखिला मुताबिक तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बा कुलावेदो न सलोर गिरती ब्रांड स्प्रे कवलशी होटल अमली लपारबा मास्क और दस्ताने अचोल लाजमी भी गाहक तबा बगैर मास्क न दाखिल दो इजाजत ने भी यो टेबल बांधेबा सिर्फ सलोर कसान की नास्तों इजाजत भी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अमरीकी शहरी संतिया रिची केस समाज शवे अदालत संतिया रिची खिलाफ मुकदमे दर्ज कबल मुतल्लिक केस फैसला महफूज करदा बल्कि संतिया रिची रहमान मलिक नूम ECL के अचोल अपील करे मुल्क को 50 अलवेख्त जिलों के दिकाती मुल्कानों खिलाफ ऑपरेशन जारी तर्जुमान NDMA वही मुल्कानों के बलूचिस्तान यौकम देश खैबर पख्तूनख्वा नहा सिंध सलोर और पंजाब 3 जिलों के मौजूद तफसीलात राकड़े जी बिल्कुल किरण मुहिम ये रजवी दौरी बांधी वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर की मौजूद से सिर तशलक साहबान जी वज़ीर आज़म कोरोना मुबा अड़ा खुसूसी गोल्डी मशरी वकड़ा पति गोंडा की पंजाब मुख्तलिफ टीमों को शमूल सरकार लाहौर की कोरोना की वजूहात जांच वाकिफ शो और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वज़ीर आज़म खुसूसी बरफ्याल डॉक्टर फैसल सुल्तान पंजाब कोरोना ताज़ा आदाद शुमार वज़ीर आज़म सर शरीक करिन वज़ीर आज़म पंजाब खुसूसन सरकार लाहौर की कोरोना केसों ज्यादवाली बांधी तशवीश इजहार वकड़ो और हुकूमती
SOPs باندې سختۍ سره عمل درآمد یقیني جوړولو هدایات جاری کړل. غونډه کې فیصله وکړل شوه چې د پنجاب مختلف سیمو په شمول سرخار لاهور کې لاک ډاون ونه کړل شي، ولې زیات متاثره سیمه ریډ زون ګرځولو وروسته سیمه لاک ډاون کولو فیصله وکړل شوه. اخیرا غونډه کې مارکیټونو مکمل بندیز تجویز هم ورکړل شو، کوم چې وزیر اعظم رد کړو او مارکیټونو بندیز په ځای SOP دو سخت کولو سره عمل درآمد یقیني جوړولو احکامات جاری کړل. اخیرا دین وړاندې وزیر اعظم عمران خان پنجاب وزیر پنجاب عثمان بزدار علاوه گورنر پنجاب چودھری سرور سره بیلابیل ملاقاتونه هم وکړل چې پکې وزیر پنجاب وزیر اعظم ته پنجاب کې د کورونا وبا او قحطي ملخانو مخنیوي او اقدامات سره د صوبه پنجاب مالی کال 2020 او 2024 بجټ په اړه بریفینګ ورکړو. وزیر اعلی عثمان بزدار لاهور کې د کورونا وبا تازه صورتحال او حکومت پنجاب د خوا اسپیټالونو کې انتظامات او سہولیات په اړه تفصیلات وزیر اعظم سره شریک کړل. وزیر اعظم د وزیر اعلی پنجاب او د هغه ټیم کارکردګي ستاینه هم وکړه او ویل چې بیمانی نیوکه کول نیوکه کول د اپوزیشن کار دی. حکومت یو شمیر مشکلات لري، ولې پکار ده چې حکومت پنجاب د کورونا وبا او قحطي زبل دام راته وایي چې لږه شیبه مخکې عمران خان پریس بریفینګ هم کو، نو هغې کې څه اهم پوینټس وو؟ یو وزیر اعظم عمران خان کو د پنجاب خصوصا سرخار لاهور کې کوم کرونا کیسونو زیاتوالی او دې باندې سخت تشویش اظهار وکړو. تازه عادت شمار چې کوم هغه وزیر اعظم سره شریک کړل شوی او دا تشویش ورکړل شوی چې لاهور هغه سیمې چې ډیر زیات کیسونه رامخته شوي دي هغه د سیل کړل شي، هغه د بند کړل شي، ولې وزیر اعظم دغه تشویش چې کوم هغه رد کړو. مارکیټونو بندیز تشویش هم وړاندې کړل شوی، دا هم وزیر اعظم رد کړو او صرف هغه سیمې چې کولو فیصله وکړل شوه کوم چې ریډ زون ګرځول شوي دي او دغلته چې کوم دی مکمل لاک ډاون کولی شي. ولې وزیر اعظم په سختۍ سره د SOPs باندې عمل درآمد یقیني جوړولو هدایات چې هغه جاری کړل. کرن ډېره مننه زمل خان تفصیلات راکول لپاره. معاشي دباو باوجود نه نوې ټیکس لګول شوی او نه په عوام اضافي بوج راوستل شوی دی. د مشیر خزانه عبدالحفیظ شیخ پوسټ بجټ نیوز کانفرنس حفیظ شیخ ویلي دي چې روان کال 2000 ارب روپے قرضو باندې سود ورکړی شوی. کرنٹ اکاؤنٹ خساره د 10 ارب ډالر نه 3 ارب ډالر ته راوستل شوی. نور تفصیل د پروین ګیلانی په دې رپورټ کې. प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख सरा, विफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार हमाद अजहर, द FPR चेयरपर्सन नौशीन जावेद अमजद, मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद हम मौजूद वो. मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेली दी कि बजट के अवाम बांधे बोझ न दे अचवले शवे नह म्याश्तों के हुकूमत ढेर कामयाबी हासिल करी दी. सख्काल हुकूमत 2000 अरब रुपए कर्जों बांधे सिर्फ सूद वर्कड़े दे. हफीज़ शेख वनावजी हुकूमत हिस यवे इदारे ता जिमनी ग्रांट न दे वर्कड़े. द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत 15,000 अरब रुपए कर्जों लड़के हम वापस करी दी. मुशीर ख़जाना ज़्यादा कड़ा कि मौजूदा हुकूमत अवाम ता रिलीफ वर्कवलो पूरा कोशिश करे दे. द हफीज़ शेख वनावा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 11 अरब रुपए वो और मुंगा नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 14 अरब रुपए हासिल करे दे. मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द कोरोना पर हवाला वनावा कि दे वायरस लवजी मीशत ता ढेर ज़्यादा ज़ियान रसीदले दे. कोरोना मल्की मीशत ता 3,000 अरब रुपए ज़ियान रसवले. हक़वी ज़्यादा कड़ा कि द FPR टैक्स वसूले हदफ हम कोरोना लवजे मुतासिर शवे दे. द FPR वसूले ढेर पगराना बांधे योकम 1,100 अरब रुपए ता वो रसीदा. हफीज़ शेख वनावा जी हुकूमत ग्रान हालातों के हम यो करोड़ा और शपेतला का खलकुता नकद पैसे रसवलो फैसला उकड़ा और द दिन अलावा द 200 अरब रुपो गनम हम वागस्तो. दिन अलावा द ज़राअत शोबे दपारा 50 अरब रुपए वर्कड़े शवी दी. अगुदा हम उल कि यो ज़र और शपक सवना सेवा सीजुन बांधे ड्यूटी हम खत्म करे शविदा. दे सरसरा तामीराती शोबे ता फ़ायदे वर्कड़े शवी दी. सीमेंट बांधे एक्साइज ड्यूटी 25 पैसे फ़ी किलो बांधे कम करे शवी दी और तामीरी शोबेला टैक्स निम करे शवी दे. द दिन अलावा द 50,000 खरीदारे बांधे द शनाख्ती कार्ड शर्त उस द यो लको पर खरीदारे बांधे खुदे शवी दे. द कॉन्फ्रेंस पर आखिर की मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख वनावा जी हुकूमत पर सख्त हालातों के हम बजट के द अवामो ख्याल सातले दे.
د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویلي دي چې وفاقي بجټ د ولس په امیدونو خاورې اړولي او د نوي پاکستان ناره دروغ ثابته شوې د کوم له وجې چې ټول ملک د تباهۍ سره مخ شوی دی. تفصیل ګورو ګلحیان په دې ریپورټ کې. پیښور کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د سوري لاندې آل پارټیز کانفرنس ترسره شو په کوم کې چې د نورو نه علاوه د اپوزیشن ګوندونو مشرانو شرکت وکړو. په دې موقع غونډې ته خپله وینا کې مولانا عطاالرحمن وویل په هر ملکونو کې میشته پاکستانیان د سختو ستونزو او مسلو سره مخ دي ولې د حکومت لخوا د هغوی هیڅ تپوس پوښتنه نه کېدل ډېره د افسوس وړ خبره ده. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي صدر محمد همایون خان ویل چې د آل پارټیز کانفرنس کول د وخت اهم ضرورت دی او د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې کورونا خطرناک شکل اختیار کړي او حکمرانان د عملی اقداماتو په ځای صرف اعلانونه کوي. غونډې ته فیصل کریم کونډي ویل چې وفاقي بجټ د ولس په امیدونو خاورې اړولي او عمران خان او د هغه ملګري تر اوسه پورې عوامو ته دهوکې ورکوي. د آل پارټیز کانفرنس غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما روبینا خالد ویل چې د وفاقي بجټ نه عوام ډیر مایوسه شوي او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نه کول ډیر د افسوس او غندنې وړ خبره ده. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي رهنما ګوهر انقلابي ویل چې د هغوی مشرانو د شروع نه ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف د نوي پاکستان ناره دروغ ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ آل پارټیز کانفرنس نه پس د اپوزیشن ګوندونو مشرانو سره په شریکه خبري غونډې ته د اعلامیه وړاندې کولو په وخت همایون خان ویل چې وفاقي او صوبایي حکومت د کورونا وبا خورولو ذمہوار دي او اي پي سي د سند حکومت د اقداماتو ستاینه کړې ده. محمد همایون خان ویل چې د کورونا خلاف په فرنٹ لاین جنګیدونکو عملیې لپاره د حکومت د شهدا پیکج اعلان وکړي او بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو مشکلاتو حل کولو او هغوی ته په رعایتي نرخونو د جهازونو ټیکټونو ورکولو لپاره په هنګامي بنیادونو اقدامات وکړي شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي صدر ویل چې وفاقي حکومت د 18 ترمیم خلاف کېدل د صوبو په حق کې نه دي او بیا د سره د NFC جوړ کړي شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي صدر ویل چې وفاقي بجټ د ولس او خارقه طبقه خلاف دی او د ګرانۍ په تناسب سره د تنخواګانې او پنشن کې اضافه وکړي شي او د پېټرولو بحران او د قحطي ملخانو مخنیوي نه کول د موجوده حکومت نااهلي ده. کیمرامین فرحان الدین او ملګری ریپورټر رشید افاق سره ګلحیان بجوړې خیبر نیوز پیښور. د خبرونو سلسله روانه ده. وخت شوی د وړې شانتي دمې خیبر نیوز سره اوسئ. د متاثره کېدو رفتار کې تیزی راغلی نو بلخوا د مریضانو په صحتیابۍ کې هم ریکارډ اضافه شوې ده. تیر شوه روز دوران د ټولو نه زیات 9809 کسان صحتیاب شوي دي چې ورسره تر دې دمه صحتیاب شوي کسانو تعداد 50056 ته رسېدلی دی. سند کې د ټولو نه زیات 23114 مریضان صحتیاب شوي دي. پنجاب کې 11515 خیبر پختونخوا کې 4022 او بلوچستان کې 2722 کسان صحتیاب شوي. اسلام آباد کې 1401 ګلګت بلتستان 600 او آزاد کشمیر کې 242 مریضانو کورونا لا ماتې ورکړې ده. پاکستان کې د کرونا په کیسونو کې اضافه روانه ده. تیر 24 غنټو دوران د کرونا 6402 تازه کیسونه ریپورټ شوي دي چې ورسره د متاثره کسانو شمیره 1,22,000 نه سیوا شوې ده. تیر شوه روز دوران 88 کسانو ساه ورکړې چې ورسره د مرګونو شمیره 2551 ته رسېدلې ده. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر په ملک کې د کرونا وایرس حوالې سره ریپورټ جاری کړی دی. ریپورټ تر مخه پنجاب وایرس کیسونه د ټولو نه زیات دي چېرته چې دغه شمیره 50,000 نه سیوا شوې ده. په سند کې هم د کرونا کیسونو کې اضافه ریکارډ شوې او د کرونا مریضانو شمیره یو کم 50,000 نه زیاته شوې ده. خیبر پختونخوا کې د کرونا له وجې 14,400 بلوچستان کې 2,800 او اسلام آباد کې 2,000 نه زیات کسان متاثر دي. ګلګت بلتستان کې 1,440 او آزاد کشمیر کې 540 کیسونو تصدیق شوې دي. سند صوبه کې په 24 غنټو کې 10 کسان د کرونا د لاسه مړ شوي دي چې ورسره 22,280 نوي کیسونه هم مخې ته راغلي دي. وزیر اعلی سند ویلي چې په صوبه کې 10 سره یو تیار ټیسټونه هم شوي دي. تفصیلاتو تر مخه وزیر اعلی سند مراد علي شاه وینا کړې چې په صوبه کې تیر په 24 غنټو کې 10 سره یو تیار ټیسټونه کړل شوي دي چې ورسره په صوبه کې په مجموعي توګه 2,80,015 ټیسټونه کړل شوي دي. مراد علي شاه ویلي چې سند صوبه کې په 24 غنټو کې 10 کسان د کرونا د لاسه
مړ شوي چې ورسره د مړو شمېره 814 ته رسېدلې ده. وزیر اعلی سند ویلي دی چې په صوبه کې 10,001 ټیسټونه هم شوي دي. وزیر اعلی ویلي دی چې په نوي کړی شوي ټیسټونو کې 2,202 نوي کیسونه هم مخې ته راغلي چې پکې صرف د کراچۍ نه 1,519 کیسونه ریکارډ کړی شوي دي چې ورسره په مجموعي توګه په سند صوبه کې 50,518 کیسونه ریکارډ کړی شوي دي. مراد علي شاه ویلي دي چې 26,315 مریضانو علاج روان دی. په دغه ناروغه کسانو کې په مختلفو آیسولیشن مرکزونو په کورونا او په مختلفو هسپتالونو کې موجود دي چې پکې 540 کسانو حالت تشویشناک دی او 90 مریضان په وینټیلیټرز باندې موجود دي. صحتمند شوي کسانو په اړه وزیر اعلی ویلي دي چې په صوبه کې 12,4 د کرونا مریضان صحتمند شوي دي چې ورسره د صحتمندو کسانو شمېره 43,380 ته رسېدلې ده. پخوانی کپتان شاهد افریدي هم په کرونا وایرس کې مبتلا شوی دی. 2 ورځې وړاندې شاهد افریدي د کرونا ټیسټ کړی کوم چې پازیټیو راغلی دی. پخوانی کپتان ځان خپل کور کې آیسولیټ کړی او مینهوالو نه د دعا اپیل کړی دی. پخوانی کپتان سوشل میډیا باندې خپل پیغام کې ویلي دی چې 2 ورځې وړاندې مې طبیعت خراب شوی او د کرونا ټیسټ مې وکړو کوم چې پازیټیو راغلی دی. شاهد افریدي د مینهوالو نه د صحتیابۍ لپاره دعاګانو اپیل هم کړی دی. وایي چې زما د صحتیابۍ لپاره ما ته د ټولو مینهوالو د دعاګانو سخت ضرورت دی. شاهد افریدي د لاک ډاون دوران په فلاحي کارونو کې مصروف او د ملک په مختلف کلیوالو او لرې پرتو علاقو کې راشن او نور امدادي سامانونه تقسیمول. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غني کې هم د کرونا وایرس تصدیق شوی دی او په خپل کور کې کرنټین شوی. د وزیر اعلی محمود خان لخوا د مشتاق غني پوښتنې لپاره ټلیفون شوی او د هغه د روغتیايي لپاره دعا غوښتې. د مشتاق غني د کور 2 نورو تنانو کې هم د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر د کرونا وایرس ټیسټ 3 ورځې وړاندې شوی و چې نتیجه یې مثبت راغلی. د مشتاق غني لور او زوم هم د کرونا وایرس کار شوي دي او دا وخت په خپل کور کې کرنټین دي. د صحت محکمې لخوا د سپیکر مشتاق غني د نږدې ملګرو رشتہ دارو نمونې د ټیسټ لپاره لیږلي شوي دي. وزیر اعلی محمود خان سپیکر مشتاق غني ته ټلیفون کړی او د هغه صحت یې معلوم کړی دی. وزیر اعلی محمود خان د مشتاق غني د هغه د لور او زوم د صحتیابۍ لپاره دعاګانې هم غوښتي دي. بلوچستان کې کرونا کیسز کې ډېر په تیزۍ سره اضافه روانه ده او د صوبې 13 اضلاع د کرونا نه زیاتې متاثره دي. تفصیل د محب الله خان په دې رپورټ کې. په بلوچستان کې د کرونا کیسز ورځ په ورځ د زیاتوالي پر خوا روان دي. د محکمه صحت بلوچستان چارواکو په وینا چې د بلوچستان 13 اضلاعي د کرونا وایرس څخه متاثر شوي دي او د کرونا وایرس زیات کیسز د صوبایي دارالحکومت کوټ څخه را روان دي. د محکمه صحت په وینا چې په بلوچستان کې په تیرو 24 غنټو کې مزید 193 کیسز رامنځته شول او په بلوچستان کې د کرونا وایرس کیسز شمیر 8,816 ته پورې رسیدلی دی او تر اوس مهاله پورې په ټول بلوچستان کې د کرونا وایرس څخه 80 کسان په حکم رسیدلی دي. بل ورته مرکزي انجمن تاجران بلوچستان په وینا چې حکومت بلوچستان د SOP تحت د بلوچستان ټول هوټلان رستورانټونو خلاصولو اجازه هم ورکړې ده. د دې سره سم ټول بلوچستان کې سمارټ لاک ډاون تحت دکانونه، مارکیټونه، بازارونه سهار د 9 بجو څخه بیا ماښام تر 2 بجو پورې د خلاصېدو اجازه ورکول شوې ده. کیمرامین اقبال احمد سره محب الله خان، خیبر نیوز، کوټه. د خیبر پختونخوا په عدالتونو کې د ګرمۍ چوټیانې منسوخ کړې شوې دي. د لړکې پېښور های کورټ اعلامیه هم جاری کړې ده چې پکې دریځ خپل کړی شوی دی چې سږ کال د کرونا وبا له امله عدالتي کار ډېر متاثره شوی دی. همدغه وجه ده چې نورې چوټیانې به نشي کولی. د چیف جسټس وقار احمد سیټ په هدایاتو د روان کال چوټیانې منسوخ کړې شوې دي. اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د جولای په میاشت کې به صرف د 10 ورځو چوټیانو اجازت وي. د های کورټ رجسټرار خواجه واجد الدین لخوا جاری شوې اعلامیه کې دا هم ویلي شوي چې سږ کال د کرونا وبا له امله عدالتي کار متاثره شوی دی او همدغه وجه ده چې د پېښور های کورټ لخوا د ګرمۍ چوټیانې منسوخ کړې شوي دي. شماریاتی محکمې ملک کې د تیرې هفتې دوران د امروزه استعمال سیزونو نرخونو کې رد و بدل په حواله اعداد و شمار جاری کړي دي. اعداد و شمار مطابق د جون میاشتې 2مه هفته کې د وړو چینې مختلف دالونو د کوکنګ آیل نرخونو کې اضافه راغلی ده.
महकमा शुमारियात लखوا شوي اعداد شمار کې ویلي شوي دي چې د روانې میاشتې په دویمه هفته کې د غوړو وروجو او چایو په شمول د امروزه استعمال د 22 نورو سیزونو په نرخونو کې هیڅ قسمه رد و بدل نه دی راغلی. اعداد شمار کې ویلي شوي دي چې 13 هفته د وړو د 10 کیلو تروړي قیمت کې 14 روپۍ سیواوالی راغلی وو. ټماټر د کیلو په حساب 4 روپۍ او هګۍ د درزن په حساب 4 روپۍ ګرانې شوي. د ایل پی جي د اخلي پخلي لپاره د تیلو او پیو په نرخونو کې 13 هفته سیواوالی په نظر راغلی. اعداد شمار کې ویلي شوي چې د ځینو سیزونو نرخونه راکم شوي هم وو چې پکې کیلا 2 روپۍ درزن، پیاز 2 روپۍ کیلو او د چرګ غوښه 26 روپۍ کیلو ارزانه شوې وه. مرکزی حکومت مالی بجټ کې د صوبو ترقیاتی فنډونه کم کړي او د ټولو نه زیات کټوتي د صوبه خیبر پختونخوا او د ټولو نه کمه کټوتي د صوبه پنجاب د ترقیاتی بجټ نه شوې ده. تفصیلات تر مخه مالی کال 2020 بجټ کې د قامي ترقیاتی منصوبو لپاره 1440 ارب روپۍ ایښودل شوي چې پکې د وفاق لپاره 650 او صوبو لپاره 640 ارب روپۍ شامل دي. بجټ دستاویز تر مخه مرکزی حکومت د صوبو ترقیاتی فنډونه کم کړي او د ټولو زیاته کټوتي د صوبه خیبر پختونخوا ترقیاتی بجټ نه شوې ده. روان مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا ترقیاتی بجټ 214 ارب روپیو کم چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت 100 ارب روپۍ کړی دی. دغه رنګه د معاشي ستونزو ښکار صوبې نه 114 ارب روپۍ کمی شوې ده. د پنجاب صوبې روان ترقیاتی کال بجټ 350 ارب روپیو او روان کال لپاره 330 ارب روپۍ ایښودل شوي او ورنه صرف 14 ارب روپۍ کټوتي شوې ده. دې نه علاوه د سند صوبې ترقیاتی بجټ 209 ارب روپیو کم چې را روان کال لپاره 115 ارب روپۍ کړی شوی دی. دغه رنګه د سند صوبې ترقیاتی فنډز نه 114 ارب روپۍ کټوتي شوي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د بلوچستان صوبې ترقیاتی منصوبو لپاره صرف 15 ارب روپۍ ایښودي کم چې دې نه وړاندې 108 ارب روپۍ وي. دغه رنګه د بلوچستان صوبې نه هم 33 ارب روپۍ کټوتي شوې ده. وفاقي بجټ